Okay, so thank you everyone and welcome to my third class on feminism. This is my third class on the discipline specific elective subject of feminism. In the first two classes of the feminism, I have discussed about the basic definition, the scope, and the basic various waves of the feminism. What are the various waves of feminism? The first wave, the second wave, the third wave, the fourth wave. এই বিষয়গুলোকে আমরা already discuss করেছি. We have also talked about various basic concepts of the feminism, like for example patriarchy, for example the basic difference between sex and gender, phallocentrism, what is sexism, misogyny, gender role and gender stereotyping, essentialism, intersectional feminism, about the LGBTQ, androgyny and ecofeminism, creature feminine, and we have also discussed about a brief history of the gender oppression and suppression in our society. We have discussed about the religious and political history of feminism and what is proto-feminism, and shows some of the representation of the women in art and literature and culture, যেগুলো আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি আগের দিনের ক্লাসে আমরা ফার্স্ট ওয়েভ, সেকেন্ড ওয়েভ, থার্ড ওয়েভ এবং ফোর্থ ওয়েভ নিয়ে ইন জেনারেল আলোচনা করেছি। আজকে আমরা ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমে একটু ঢোকার চেষ্টা করব, যেটা আমি আগের দিন অল্প আলোচনা করেছি। মাথায় রাখতে হবে আমাদের ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম বিগিনস অ্যারাউন্ড 1960s, 1960-এর দশকে শুরু হয়, কিন্তু ফেমিনিজম এর বহু আগে শুরু হয়ে গেছে। অ্যারাউন্ড 1748 যখন প্রথমবার মেরি উলস্টোনক্রাফটের ভিন্ডিকেশন অফ দ্য রাইট অফ দ্য উইমেন শুরু হয়, তখনই এটাকেও ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমের মধ্যে রাখা হয়। কিন্তু পার্টিকুলারলি লিটারারি থিওরির ডোমেনে বা লিটারারি ক্রিটিসিজমের ডোমেনে, যেখানে আমরা রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য উইমেন ইন দ্য লিটারেচার ইন পলিটিক্যাল ওয়েজ, রাজনৈতিকভাবে দেখার চেষ্টা করছি উইমেনরা কেমন করে পার্টিসিপেট করছে সাহিত্যে, এবং the images of the women in the books by the male writers, male writerদের বইতে উইমেনদেরকে কেমন করে পুরুষেরা দেখছে, তাদের গেজ, GAZE, গেজ মিনস a politically loaded looking, রাজনৈতিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে যখন আমি কোনো একটা জিনিসের দিকে তাকাচ্ছি, ধরে যাক নারী দেহের দিকে আমি একটা বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি, প্রত্যেকটা পুরুষের দৃষ্টি এক্ষেত্রে আলাদা, ফলে সেই জিনিসটাকে বলা হয় গেজ, GAZE, গেজ ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম লুকিং। So images of the women in the books by the male writers and the representation of the women in literature, and not only that, in the 1980s it switched its focus from attacking the male representation of the women to discovering the forgotten and neglected works by the women, যে ওয়ার্কগুলো আমরা চট করে খুঁজে পাই না, যেগুলো হারিয়ে গেছে, যেগুলো উইমেনদের লেখা, সেইগুলো খুঁজতে আরম্ভ করে। ফলে 10 নম্বরের প্রশ্নে প্রিন্সিপলস অফ দ্য ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম পড়তে পারে। সো আমরা একবার দেখব যে হোয়াট ইজ দ্য স্পেসিফিক পজিশন অফ দ্য ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম। Feminist literary criticism is literary criticism informed by the feminist theory, feminist theory দ্বারা ইনফর্মড, যেটা আর ব্রডলি বাই দ্য পলিটিক্স অফ ফেমিনিজম। ফেমিনিজম কিন্তু একটা বিশেষ ধরনের রাজনীতি এই কারণেই, কারণ তুমি একটা বিশেষ লিঙ্গের বিশেষভাবে তার স্বাধীনতা এবং তার ইকুয়ালিটি চাইছ, সেজন্যই এটা একটা পলিটিক্সের পার্ট হচ্ছে। এবং পলিটিক্স বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে, বিভিন্ন ডিমান্ড নিয়ে ডিল করে, ফেমিনিজমও তাই ডিল করে। ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম মে feminist theory থাকে, and it deals with the politics of feminism. It uses the principles and ideology of feminism to critique the language of literature. সাহিত্যে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়, particularly the male language, the masculine language used in the literature, সেটাকে criticize করার চেষ্টা করে। The school of the thought seeks to analyze and describe the ways in which literature portrays the narrative of the male domination by exploring the economic, the social, political and psychological forces embedded within literature. So it tries to expose very important words
the narrative of the male domination, male hegemonization, বা পুরুষদের যে নারীদের ডমিনেট করার যে প্রবণতা, সেটাকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অনেকটা সাইকোলজিক্যাল, মানসিক, এই সমস্ত দিক থেকে দেখার চেষ্টা করে। Traditionally, feminist literary criticism has sought to examine old texts within literary canon through a new lens. পুরনো যে টেক্সটগুলোকে নতুন লেন্স দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। একটা বিরাট বড় এক্সাম্পল আমি অলরেডি দিয়েছি, ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমের জেন আয়ারকে যখন রিটেল করার চেষ্টা করছে ওয়াইড সার্গাসো সি থ্রু দিয়ে, যেখানে ওয়াইড সার্গাসো সিতে তার যে মেইন ক্যারেক্টারের নাম কি ওয়াইড সার্গাসো সিতে, অ্যান্টয়েনেট কসওয়ে বা বার্থা ম্যাসন, একটা ব্ল্যাক উইমেন ক্যারেক্টার, তাকে কেমন করে এক্সপ্লয়েট করা হচ্ছে সেই সময়কার সিচুয়েশন। একটা ইউরোপিয়ান মেল মিস্টার রচেস্টার তাকে নিয়ে যাচ্ছেন তার ম্যানশনে, এবং ম্যানশনে নিয়ে গিয়ে তাকে কমপ্লিটলি মার্জিনালাইজ করে রাখছে। ফলে কে জানে যে বার্থা ম্যাসন মিস্টার রচেস্টারের জন্যই পাগল হয়ে উঠছে কিনা, বা ইনস্যানিটি তাকে সেই জন্যই গ্রাস করছে কিনা। এই যে প্রশ্ন, এই প্রশ্নের উত্তর ট্র্যাডিশনাল ইউরোপিয়ান ফেমিনিজম দিতে পারবে না, এটা ব্ল্যাক ফেমিনিজম দিতে পারবে। এবং সেই জন্যই এটা হয়তো পরবর্তীকালে থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজমে এটাকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তোমরা জানো ওয়াইড সার্গাসো সি 1960s এ লেখা একটা টেক্সট, যেটা ব্ল্যাক ফেমিনিজমের অন্তর্গত একজন ডমিনিকান বর্ন ব্রিটিশ অথার জি রাইস এটাকে লিখেছিল। এবং এইভাবে কন্টেম্পোরারি ভিক্টোরিয়ান সোশ্যাল স্ট্রাকচারকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে তারা। ফলে ফেমিনিজমের কাজই হচ্ছে এই ওল্ড লিটারারি টেক্সট, পুরনো লিটারারি টেক্সটগুলোকেও প্রশ্ন করা। ফর এক্সাম্পল, জেন অস্টিনের লেখা দ্য প্রাইড এন্ড দ্য প্রেজুডিস। দ্য প্রাইড এন্ড দ্য প্রেজুডিস ইজ আ ভেরি ওল্ড টেক্সট, 1813 পাবলিশড, কিন্তু যে মুহূর্তে আমি সেটাকে ফেমিনিস্ট অ্যাঙ্গেলে দেখছি, আমি দেখছি সেই সময়ের হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সটে উইমেনদের কি কি রাইট দেওয়া হয়েছে, কি কি হয়নি, এবং সেই সময়কার পুরুষেরা উইমেনকে কেমন করে কমোডিটি হিসেবে দেখার চেষ্টা করছে। These are all becomes part of the feminist literary criticism. ফলে এইভাবে these are the fundamental features of the feminist literary criticism. Basically, the feminist literary criticism is extensive from the classic works of the 19th century women authors like George Eliot and Margaret Fuller, তাদের লেখা থেকে শুরু করে, to the cutting edge theoretical work in the women's studies and gender studies by the third wave authors. একেবারে জর্জ এলিয়ট বা একেবারে আমরা মারিয়া এজওয়ার্থ বলতে পারি রোমান্টিক পিরিয়ডে, তার লেখা থেকে একেবারে বর্তমানে লেখা, পুরোটাই কিন্তু এই যে নারীদেরকে অন্যভাবে দেখার যে প্রচেষ্টা, পুরোটাই ফেমিনিজমের পার্ট। Before the 1970s, in the first and the second waves of feminism, feminist literary criticism was concerned with the women's authorship and representation of the women's condition within literature. আগে কি ছিল? আগে উইমেন্স অথরশিপ অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য উইমেন্স কন্ডিশন, কেমন করে উইমেনদের কন্ডিশনকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে সাহিত্যে, সেটা নিয়ে ডিল করতো। In particular, the depiction of the fictional female characters. In addition, feminist literary criticism is concerned with the exclusion of the women from the literary canon. কিন্তু বর্তমানে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে উইমেন ওরা অ্যাবসেন্ট কেন, তাই নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। একটা বিখ্যাত টেক্সট, ফর এক্সাম্পল কিং লিয়ার ইজ আ শেক্সপিয়ারিয়ান ট্র্যাজেডি। সেখানে লিয়ারের বউয়ের কোনো উল্লেখ নেই, কেন নেই? এই যে অ্যাবসেন্স অফ দ্য লিয়ার্স ওয়াইফ, এর ফলে কি গলরেল এবং রেগানের মধ্যে কোনো ধরনের ইম্প্যাক্ট পড়েছে, কোনো ধরনের ল্যাক অফ দ্য মাদারলি কোয়ালিটি তৈরি হয়েছে, যার ফলে তারা লিয়ারকে অত্যাচার করলো? এইটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। ফর এক্সাম্পল, লেডি ম্যাকবেথকে কেন মার্জিনালাইজ করা হলো, কেন ডেমোনাইজ করা হলো? সত্যি কি লেডি ম্যাকবেথ ফোর্থ উইচ? আদৌ কি সে ফোর্থ উইচ? নাকি আমরা যদি প্রথম থেকে টেক্সটে দেখতে পাই যে ম্যাকবেথ নিজের অ্যাম্বিশনকে রিয়েলাইজ করার জন্য লেডি ম্যাকবেথকে প্রত্যেক মুহূর্তে ইউজ করেছে, এতটাই ব্যবহার করেছে যে অ্যাক্ট 5 সিন 1 যখন স্লিপ ওয়াকিং সিন চলছে, লেডি ম্যাকবেথ has been transformed into a hysteric mad woman. হিস্টেরিয়া তাকে গ্রাস করেছে। সে যদি সত্যিই ফোর্থ উইচ হতো, সে যদি সত্যিই নিজের সমস্ত নারীত্বকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে একজন ভিলেনাস ভ্যাম্প খলনায়িকাতে পরিণত হতেন, তাহলে কি তিনি এইরকম ভাবে
একটা একটা টেপার নিয়ে স্লিপ ওয়াকিং সিনে একটা মোমবাতি নিয়ে হাঁটতে পারতেন, তাহলে কি তিনি এভাবে পাগল হয়ে যেতেন? তাহলে তিনি ভেরি মাচ পার্ট অফ দ্য ম্যাকবেথস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ম্যাকবেথের যে প্রশাসনিক ক্ষমতা তার খুব বিশেষভাবে অংশে পরিণত হতেন। তাহলে হোয়াই লেডি ম্যাকবেথ হ্যাজ বিন ট্রান্সফর্মড ইনটু আ ম্যাড ওম্যান, এই প্রশ্নগুলো ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম তোলে। এলিজাবেথান টেক্সট 1605 সালে ম্যাকবেথ লেখা, কিন্তু সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে এই 2021 সালে বা 1970 সালে, 1980 সালে। এইভাবে not only the representation of the women but also it talks about the politics of the representation and the locus standi of the women, উইমেনদেরকে সোসাইটি কোন জায়গাতে ঠিক, তার লোকাস স্ট্যান্ডি, তার পজিশনটা কোথায়, এইটা হচ্ছে ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমের কাজ। আরো একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, তোমরা তোমাদের চেনা জানা টেক্সট দিয়ে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি। তোমরা সেকেন্ড সেমিস্টারে পড়েছো ব্রেভলি ফর দ্য কুইন। ব্রেভলি ফর দ্য কুইন ইজ আ ভেরি পোস্ট মডার্ন টেক্সট লোকেটেড ইন 1990s ব্যাঙ্গালোর। ব্যাঙ্গালোর ইজ আ ভেরি পোস্ট মডার্ন সিটি, টেকনোলজিক্যালি আরবান। সেই অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে ললিতার যে এক্সপ্লয়টেশনের কাহিনী, ত্রিবেদী ব্রাদার্স, সো কল্ড ফাইন্যান্সিয়ালি রোবাস্ট, ভেরি মাচ ইকোনমিক্যালি বুস্টেড ফ্যামিলি, সেই ফ্যামিলির মধ্যে বা যিনি অলমোস্ট ইজ আ মেট্রিয়ার্কাল মাদার ফিগার, যে নিজে সারা জীবন অত্যাচারিত হয়েছে বলে তার যারা পরবর্তীকালে বৌমা তাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেওয়ার যে চেষ্টা করছেন, এবং সেখান থেকে পালাবার পথ হিসেবে তারা এক ধরনের সেক্সুয়াল লিবারেশন চাইছে। সেজন্য কানাইয়া বলে একটা ইম্যাজিন কৃষ্ণের ক্যারেক্টারকে ইম্যাজিন করছে। কানাইয়ার কোনো আসলে অস্তিত্ব নেই, কিন্তু এই ক্লস্ট্রোফোবিক সিটি স্পেসের মধ্যে তাদের এই যে রান্নার ঘর, তাদের কুকিং স্পেস, ওই ডোমেস্টিক স্পেসটা তাদের কাছে লিবারেটিং ফ্যাক্টর, এবং সেখানে একটা মেল কুক কানাইয়াকে তারা ইম্যাজিন করার চেষ্টা করছে। কানাইয়া মিনস লর্ড কৃষ্ণ। ফলে এইভাবে যে একটা টেক্সটকে দেখা যায়, এই যে দেখার দৃষ্টিটা, এই যে তাকে ইন্টারপ্রেট করার যে প্রবণতাটা, এটাকেই আমরা feminist literary criticism বলতে পারি, বা seeing a particular text through the lens of the feminism। বলো, পরিষ্কার? পরিষ্কার। বেসিক্যালি feminism as a socio-political intellectual movement is different from feminist literary criticism, though we will read both, আমরা যদি দুটোই পড়বো, কিন্তু ফেমিনিজম ইজ বেসিক্যালি আ পলিটিক্যাল মুভমেন্ট, যেটা রাজনৈতিকভাবে অ্যাটাক করা হয় এই মেল সুপ্রিমেসিকে। কিসের থ্রু দিয়ে? বাই অ্যাকচুয়ালি ডিমান্ডিং ফর দ্য সাফরেজ, বাই ডিমান্ডিং ফর দ্য ইকুয়াল ভোটিং রাইট, বাই ডিমান্ডিং ফর দ্য ইকুয়াল পে, বাই ডিমান্ডিং ফর দ্য ইকুয়াল প্রপার্টি রাইটস, by demanding for the equal rights inside the marriage, by demanding for equal justice for the sexual harassment, rape, oppression, suppression and corruption by the masculine society। এইটা একটা রাজনৈতিক পজিশন। এটাকে যে মুহূর্তে আমি সাহিত্যের মধ্যে অ্যাপ্লাই করছি এবং সাহিত্যের বিভিন্ন টেক্সটের ক্যারেক্টারের মধ্যে, তার বিভিন্ন রিপ্রেজেন্টেশনের মধ্যে আমি এই বিষয়গুলোকে লোকেট করার চেষ্টা করছি। ফর এক্সাম্পল, একটা ভিক্টোরিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল নভেল তোমরা পড়োনি, মেরি বাটন। সেখানে একটা হিউজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি ম্যানচেস্টার, ফর এক্সাম্পল, সেখানে একটা ট্রান্সমাইগ্রেশন অফ দ্য ভেরিয়াস ক্যারেক্টার্স ফ্রম দ্য রুরাল এরিয়াস টু দ্য আরবান এরিয়াস হচ্ছে। বহু লোকজন চলে আসছে শহরে, লন্ডনে। সেই কনটেক্সটে দাঁড়িয়ে উইমেনদের যে ওপর যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার, উইমেন লেবারারদের ওপরে তাদের বেশি করে এক্সপ্লয়েট করা হচ্ছে সোসাইটিতে এবং কারখানাগুলোতে, সেইগুলোকে দেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে মেরি বাটন। ফলে এই যে উইমেনদের ডিফারেন্ট কালচারাল কনটেক্সটে, ভিক্টোরিয়ান সোসাইটিতে সেটা ম্যানচেস্টারের মতো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি হতে পারে, অথবা অ্যারিস্টোক্রেটিক ম্যানশন হতে পারে ইন কেস অফ দ্য জেন আয়ার। রোমান্টিক পিরিয়ডে সেটা একটা রোমান্টিক নভেল প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিসের মতো হতে পারে, এবং মডার্ন পিরিয়ডে সেটা একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কনটেক্সট হতে পারে। আবার ভারতবর্ষের কনটেক্সটে সেটা একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট জিনিস হতে পারে, অ্যাজ ইন দ্য কেস অফ দ্য ব্রেভলি ফর দ্য কুইন 1990 এর ব্যাঙ্গালোর সিটি। ফলে এই ডিফারেন্ট সোশ্যাল কনটেক্সটে দাঁড়িয়ে পেট্রিয়ার্কিকে ডিফারেন্টলি দেখার যে চেষ্টা সাহিত্যের মধ্যে, তাকে আমরা
ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম বলতে পারি। আশা করছি পরিষ্কার হয়েছে। আমি আগেই বলেছি যে ফেমিনিজম এবং কুয়ার স্টাডিজ মানে কুয়ার মানে অদ্ভুত, যাকে এলজিবিটি কিউ বলা হয়। L for lesbian, G for gay, LGB for bisexual, LGBT for trans women, and LGBTQ, Q for queer. Queer মানে অদ্ভুত। The queer studies and feminism, they are closely associated with the birth and the growth of the queer studies. Modern feminist literary theory seeks to understand both the literary portrayals and representation of both women and people in the queer community. So queer community people এর representation এবং women দুটোকেই দেখতে চায় মডার্ন ফেমিনিজম। তাহলে বেসিক্যালি যদি সামারি আমি ধরি তাহলে দেখব women are basically oppressed by the patriarchy economically, politically, socially and psychologically. In every domain where patriarchy reigns, women is the other. This is a very important word. Other is a Freudian concept. Otherization of the women. What is other? Male are always essentially self and the other. আমি এবং other. আমাদের সোসাইটিতে সবসময় আদারাইজেশন কনস্ট্যান্টলি হয়। আদারাইজেশন তোমরাও প্রত্যেক দিন করো, প্রত্যেক মুহূর্তে। যদি একটা ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ একটা অটিস্টিক ছেলে মেয়েকে দেখো, যেটা আমাদের মতো সো কল্ড নর্মাল, কোট আনকোট নর্মাল নয়, তুমি তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাবে, তাকে আদারাইজ করে। যদি আমাদের শিশুরা তো করেই, এদের তো জ্ঞানগম্যি হয়নি। যদি একজন ট্রেনে ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ উঠে আমাদের কাছ থেকে ভিক্ষা চায়, আমরা মনে করি দ্যাটস আদার, তাকে দেখে একটা অন্য ধরনের আমাদের মনের মধ্যে বৃত্তৃষ্ণা তৈরি হয়। এই যে আদারাইজেশন মিনস আমি নিজেকে দেখছি যেভাবে, আমার চারপাশের লোককে আমি যেভাবে দেখছি সেভাবে আরেকজনকে দেখছি না, আদারাইজ করছি। দ্যাট মিনস সি ইজ অবজেক্টিফাইড অ্যান্ড মার্জিনালাইজ, তাকে আমি অবজেক্টিফাই করছি, বস্তু হিসেবে দেখছি এবং মার্জিনালাইজ করছি, তাকে আলাদা করে পার্শ্বরেখায়িত করছি, ডিফাইন্ড অনলি বাই আ ডিফারেন্স ফ্রম দ্য মেল নর্মস, এই আমাদের মেল নর্ম থেকে আলাদা করছি। এটা আমাদের সোসাইটিতে আমরা চিরকাল করেছি। আমরা বিভিন্ন ফিমেল মনস্টার ক্রিয়েট করেছি গ্রিক এবং রোমান লিটারেচারে, বহু মনস্টার যারা এসেনশিয়ালি ফিমেল। এবং আমরা ইনফ্যাক্ট বাইবেলের বিবলিক্যাল অরিজিনে ইভ হ্যাজ বিন ইন্টারপ্রেটেড অ্যাজ দ্য অরিজিন অফ দ্য সিন এন্ড দ্য ডেথ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ইভকে দেখা হয়েছে দ্যাট শি হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড ফ্রম দ্য রিব অফ দ্য অ্যাডাম, এবং ইভই প্রথমবার লুসিফারের দ্বারা টেম্পটেড হয়েছে। না থাকতো ইভ, না এই পৃথিবীতে আসতো পাপ এবং খারাপ জিনিস। অ্যাডাম হয়তো প্যারাডাইস থেকে ব্যানিশড হতো না, আনলেস এন্ড আনটিল ইভ তাকে বলতো যাও গিয়ে আপেলের ফলটা খাও। ফলে অ্যাজ প্রথম থেকেই দেখানো হয়েছে যে ইভ যেন অ্যাডামকে জোর করে পার্সু করে ওই অ্যাপেলটাকে খেতে বাধ্য করেছে। এইভাবেই কিন্তু আমাদের লিটারেচারকে, আমাদের রিলিজিয়াস লিটারেচারকে ম্যানিপুলেট করেছে পেট্রিয়ার্কি। এইভাবেই নারীদের উপরে চিরকাল দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই যে ভিকটিম গেম বা ব্লেম গেম, এই ব্লেম গেম মানেই হচ্ছে আদারাইজেশন, অন্যভাবে দেখানোর প্রচেষ্টা নারীকে। আর বাকি জিনিসগুলো আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি। বায়োলজি ডিটারমাইন্স আওয়ার সেক্স, কালচার ডিটারমাইন্স আওয়ার জেন্ডার। আমি বলেছি আই বিহেভ লাইক আ ওম্যান, মানে তুই উমেনের মতো ব্যবহার করছিস, তার মানে ইউ আর নট আ ওম্যান, কিন্তু ইউ আর বিহেভিং লাইক ওম্যান। এর ফলে দ্যাট ইজ জেন্ডার। এটা বায়োলজিক্যাল নয়, তোমার উপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে অল ফেমিনিস্ট অ্যাক্টিভিটি ক্যান সিন অ্যাজ আ ফর্ম অফ অ্যাক্টিভিজম। এর ফলে ফেমিনিজমকে অনেক বেশি অ্যাক্টিভিজম রাদার দ্যান দ্য একাডেমিক ডিসিপ্লিন ইমার্জ করতে হয়েছে, প্রশ্ন করতে হয়েছে, অনেক বেশি পরিমাণে প্র্যাকটিক্যালি প্রত্যেক দিনের জীবনে নামতে হয়েছে। ফলে ফেমিনিজম ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি। যে ভদ্রমহিলাকে দিয়ে আমরা আমাদের এই ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমের যাত্রা শুরু করব, শি ইজ অফকোর্স মেরি উলস্টোনক্রাফট। এটা ফার্স্ট ওয়েভের মধ্যে পড়ছে মেরি উলস্টোনক্রাফট। 1759 থেকে 1797। মেরি উলস্টোনক্রাফট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেম, জেনারেলি নোন অ্যাজ দ্য ফার্স্ট ফেমিনিস্ট। প্রথম ফেমিনিস্ট টেক্সট কোনটা? এইটা। বড় নাম ভিন্ডিকেশন অফ দ্য রাইটস অফ দ্য ওম্যান, এতটুকু মনে রাখলেই চলবে।
এর সঙ্গে সাবটাইটেল উইথ স্ট্রিকচার্স অন পলিটিক্যাল অ্যান্ড মরাল সাবজেক্টস। পলিটিক্যাল এবং মরাল সাবজেক্টসে যে বেশ কয়েকটা লিমিটেশন রয়েছে সেইটা সহ ভিন্ডিকেশন। ভিন্ডিকেশন মানে কি? VINDICATION। ভিন্ডিকেশন মানে বলা, ভ্যালোরাইজ করা, তাদের রাইটগুলোকে সামনে আনা। ভিন্ডিকেশন অফ দ্য রাইটস অফ দ্য উম্যান 1792, written by the 18th century British proto-feminist Mary Wollstonecraft, is one of the earliest works of the feminist theory. Earliest work. এর ফলে অনেক বেশি নরম, অনেক বেশি চুপচাপ, একটু উইমেনদের রাইট নিয়ে কথা বলা, একটু মেলদেরকে স্যাটিসফাই করা, কারণ জানে যদি সেই সময়কার মেল ডমিনেটেড সোসাইটিতে মেলরা কোনোভাবে রেগে যায় বা চটিয়ে ফেলা হয় তাহলে টিকতে পারবেন না। So in it, Mary Wollstonecraft was actually the wife of Godwin, Thomas Godwin. মনে থাকবে, টমাস গডউইনের ওয়াইফ হচ্ছে মেরি উলস্টনক্রাফট। পিবি শেলির শাশুড়ি, মাদার ইন ল পিবি শেলি, অ্যান্ড কার মা? মেরি শেলি, যার লেখা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, যার লেখা মেরি শেলির মা। এইরকম একটা অত্যন্ত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ফ্যামিলিতে বিলং করে মেরি উলস্টনক্রাফট। WOLLSSTONE, WOLLSTONE। হ্যাঁ বলো স্যার, সেলিটা সারনেম তো? শেলি হচ্ছে সারনেম। স্যার, সেলি সারনেম হলে মেরি শেলির হাজবেন্ডের নাম কিভাবে পিভি শেলি হয়? কারণ মেরি শেলি তো মেরি উলস্টনক্রাফট থেকে মেরি শেলি হচ্ছে, সেজন্যই মেরি শেলির হাজবেন্ডের নাম পিভি শেলি। খুব সহজ। এটা তোমাদের প্রত্যেক দিনের মানে জীবনের মধ্যে খুব ভীষণভাবে প্রথিত। মানে যেভাবে মহিলাদের নামের টাইটেল বিয়ের পরে চেঞ্জ হয়ে যায়, হওয়াটা উচিত নয় বলে আমি মনে করি, কিন্তু হয়ে যায়, জোর করে করা হয়, আমাদের সোসাইটির এটা রীতি বা নীতি। ফলে in it, Wollstonecraft responds to those educational and political theorists of the 18th century who did not believe women should receive a rational education. ফলে তিনি বিলিভ করতেন যে 18th সেঞ্চুরি যে সমস্ত থিঙ্কার তারা বলতো, অনেকেই বলতো যে উইমেনদের এডুকেশনের কোনো দরকার নেই, উইমেন শুড নট রিসিভ আ র্যাশনাল এডুকেশন। She argues that women ought to have an education commensurate with their position in the society, claiming that women are essential to the nation because they educate its children. বুঝতেই পারছো ফার্স্ট ওয়েভ বলে আর্গুমেন্টটা কিরকম বোকা বোকা। তিনি বলছেন যে কেন দরকার উইমেনদের এডুকেশন, বিকজ উইমেন আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট in order to build a nation because they educate its children. আরে ভাই, নারীদের নিজেদের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন, নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার জন্য, নিজেদের দ্বারা সোজা করে বাঁচার জন্য। কিন্তু বলছে কারণ তখন ন্যাচারালি এটা লেখা কোন সালে দেখো, 1792-তে। ফলে তিনি বলছেন এই চিলড্রেনদেরকে বড় করার জন্য, আমার সন্তানদেরকে বড় করার জন্য আমাকে তো শিক্ষিত হতে হবে। ফলে তার জন্য প্রয়োজন, অ্যান্ড বিকজ দে কুড বি কম্প্যানিয়ন্স টু দেয়ার হাজবেন্ডস রাদার দ্যান মেয়ার ওয়াইফস। তার হাজবেন্ডের তারা কম্প্যানিয়ন, সাথী হতে পারে, রাদার দ্যান বিকামিং মোর ওয়াইফস। এই প্রথম 1792-তে এই কথাগুলো বলার সাহস দেখাচ্ছে কোন নারী। Instead of viewing women as ornaments to the society or property to be traded in marriage, Wollstonecraft maintains that they are human beings deserving the same fundamental rights as women. So women are not ornaments in the society to be traded in the institution of the marriage. তাকে বিক্রি করে দিলাম ম্যারেজের মধ্যে দিয়ে, এরকম নয়। তারা ইকুয়াল রাইটস ডিজার্ভ করে, তারা প্রাণী নয়, তারা অ্যানিমাল নয়। So while Wollstonecraft does call for equality between sexes in particular areas of life, such as morality, she does not explicitly state that men and women are equal. অদ্ভুত ব্যাপার, কিন্তু একবারের জন্য সে বলেননি যে মেন অ্যান্ড উইমেন আর ইকুয়াল, এটা বলার সাহস পাননি 1792-তে। খানিকটা সাহস দেখালেন একজন পুরুষ, তার নাম জন স্টুয়ার্ট মিল, বিখ্যাত ফিলোসফার। একটা বিখ্যাত বই লিখলেন 1706 to 1873, বিখ্যাত বই দ্য সাবজেকশন অফ উইমেন, অনেক পরে পাবলিশ 1869। It's an essay by the English philosopher and political economist John Stuart Mill. Mill argues that people should be able to vote to defend their own rights and learn to stand on their feet. প্রথমবার লিগ্যাল রাইট অফ দ্য ভোটের কথা বলেন তার ওয়াইফ হেলেন টেলর, জন স্টুয়ার্ট মিলের তার
ডটার হেলেন টেইলর যথেষ্ট এডুকেট করেছিলেন। তিনি বলেন, মিল বললেন, the legal subordination of one sex to the another is wrong in itself. লিগালি একটা সেক্সকে, একটা জেন্ডারকে আমি সাবঅর্ডিনেট করছি অন্য জেন্ডারের থেকে, তাকে তলায় রাখছি। It is wrong and now one of the chief hindrances to human improvement. মানব সভ্যতার উন্নতির পিছনে একটা বিরাট বড় বাধা হবার কারণ, and that it ought to be replaced by a system of perfect equality. For the first time, John Stuart Mill, a male, talked about the perfect equality between the male and the female, admitting no power and privilege on the one side nor disability on the other. কোনো একটা বিশেষ সাইটে ভয়ঙ্কর পরিমাণে প্রিভিলেজ বা অন্য সাইটে ডিসেবিলিটি যেটা উইমেনদের রয়েছে সেটা থাকা কম কাম্য নয়। ফার্স্ট ওয়েভ চলছে, ফার্স্ট ওয়েভের বিরাট বড় ক্ষমতায়ন হলো ভার্জিনিয়া উলফের থ্রু দিয়ে, ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট অথার্স ইন দ্য মডার্ন হিস্ট্রি, প্রায় মডার্নিস্ট লিটারেচারে জেমস জয়েস, টি.এস. এলিয়টের সঙ্গে যাকে একই আসনে রাখা হয়, শি ইজ অফকোর্স ভার্জিনিয়া উলফ, 1882 to 1941। ভার্জিনিয়া উলফের লেখা কোন নভেল তোমরা পড়েছো? কোন নভেল তোমরা পড়েছো বলো? এই বলা উচিত, টু দ্য লাইট হাউস। মিসেস ড্যালোওয়ে। তোমরা ড্যালোওয়ে, তোমরা মিসেস ড্যালোওয়ে পড়েছো। তো যাই হোক, তোমাদের টু দ্য লাইট হাউস এমএতে থাকবে। সো ভার্জিনিয়া উলফ সত্যি একটা বিরাট, অনিতা দেশাই না? না না, অনিতা দেশাই তো অনেক পরে, অনিতা দেশাই তো অলমোস্ট লিখছেন ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে। আমি বুঝতে পারিনি এটা সব বুঝতে পারিনি, ওই আগেরটা বলেছি। ইয়েস, সো ভার্জিনিয়া উলফ, the English writer, generally one of the most important of the modernist 20th century writer and a pioneer of the stream of the consciousness. এই যে আমাদের চেতনা একটা নদীর মতো, স্ট্রিমের মতো বয়ে যাচ্ছে, তাকে ন্যারেটিভ ডিভাইস হিসেবে প্রথমবার ইউজ করেন ভার্জিনিয়া উলফ। ভার্জিনিয়া উলফের কিছু বিখ্যাত, যদি আমি নভেলের দিকে তাকাই তাহলে অবশ্যই আমাকে বলতে হবে মিসেস ড্যালোওয়ে, টু দ্য লাইট হাউস, অরল্যান্ডো এবং রুম অফ ওয়ান্স ওন। এটা ঠিক একটা নভেল নয়, কিন্তু এটাই তার প্রথম ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম আমরা বলতে পারি। ইটস অ্যান এক্সটেন্ডেড এসে পাবলিশড ইন 1929। উলফ প্রথমবার এই নারীবাদের কথা লেখার চেষ্টা করেন তার লেখার মধ্যে, এবং কিভাবে উইমেন রাইটিং হারিয়ে যায় এবং ইচ্ছে করে সোসাইটি থেকে হারিয়ে দেয়, মানে 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 সময়ের অতল গভীরে অনেক সময় কিভাবে সেটাকে আর পাওয়া যায় না, তাই নিয়ে উলফের লেখা। ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফেমিনিস্ট টেক্সট। এখানে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতে পারে 5 নম্বরের, আ রুম অফ ওয়ানস ওন। The essay is noted in its argument for both a literal and figurative space for women's writers within a literary tradition dominated by men. মেনদের দ্বারা একটা ডমিনেটেড লিটারারি ট্র্যাডিশনে তিনি প্রথমবার প্রশ্ন তোলেন। তিনি যে খুবই ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন তোলেন সেটা হচ্ছে যে, কে বলতে পারে যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সময় শেক্সপিয়ারের থেকেও ট্যালেন্টেড একটা ফেমিনাইন উইমেন রাইটার ছিল না? হয়তো শেক্সপিয়ারের বোন, শেক্সপিয়ার সিস্টার, এই ফ্রেজটা তিনি ইউজ করেন। কিন্তু সেই সময়কার অপ্রেসিভ এলিজাবেথান অ্যাটমসফিয়ারে তার লেখা ফ্লারিশড হতে পারেনি। শেক্সপিয়ারের সময়ে উইমেনদের লেখার রাইট ছিল না, তাদের অভিনয় করবার অধিকার ছিল না স্ত্রীদের মধ্যে। তোমরা জানো যে কোনো এলিজাবেথান টেক্সটে উইমেনদের রোল প্লে করতো ইয়াং বয়েরা। ফলে লেডি ম্যাকবেথ বা কিং লিয়ারের যে কোনো ডটার, গনোরেল, রেগান, অডিলিয়া, এদের চরিত্রে অভিনয় করেছে একজন পুরুষরা, কারণ উইমেনদের স্টেজের মধ্যে ওঠার কোনো অধিকার ছিল না 1600 এই সময়ে। ফলে তিনি প্রথমবার লেখেন, উলফ বলেন যে উইমেনদের যে কোনো ধরনের প্রাইভেট স্পেস নেই, তাদের নিজেদের একটা ঘর নেই লেখার জন্য। সো ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, to have a room of her own, let alone a quiet room or a soundproof room, was out of the question unless her parents were exceptionally rich or very noble বা exceptionally rich ছাড়া একটা উইমেনের নিজের থাকার ঘর নেই। Even up to the beginning of the 19th century তার নিজের থাকার কোনো ঘর পর্যন্ত উইমেনের নেই।
The essay examines whether women were capable of producing and in fact free to produce work of the quality of the William Shakespeare. তিনি প্রশ্ন তোলেন যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লেভেলে তার স্ট্যান্ডার্ডে লেখার ক্ষমতা উইমেনদের আছে কিনা। তিনি এই আর্গুমেন্টে পৌঁছন যে হ্যাঁ আছে। The word room of a one's own is actually a metaphorical use term. It's a metaphorical term. A room of one's own. নিজের ঘর। উইমেনদেরকে একটা প্রাইভেট স্পেস দিতে হবে, তবেই তারা তাদের ক্রিয়েটিভ রাইটিংকে প্রপারলি রিয়েলাইজ করতে পারবে। এসপিএসই নাহলে পারবে না। ক্রিয়েটিভ রাইটিং স্পেস তার কোনোদিন সাকসেসফুল হবে না যদি না উইমেনদেরকে একটা লিবার্টি দেওয়া হয় এই প্রাইভেট স্পেসের মধ্যে। ফলে এই বিষয়টা নিয়ে ভার্জিনিয়া উলফ প্রথমবার আলোচনা করতে শুরু করেন। তার রুম অফ ওয়ানস ওন টেক্সটে, রুম অফ ওয়ানস ওন টেক্সট ছাড়াও তিনি আরেকটা বিখ্যাত টেক্সট লেখেন, তার নাম 3 Guineas, GUINES। গিনি এক ধরনের কারেন্সি যেটা দিয়ে টাকা দেওয়া হয়। So in a room of like other the first wave feminist Woolf is principally concerned with women's material disadvantages compared to men. First wave feminism বারবার কিসের উপরে কনসেন্ট্রেট করেছে? on the women's material disadvantage, ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশনের থেকে আলাদা, লিগ্যাল কন্ডিশন আলাদা, ভোটের রাইট নেই, প্রপার্টির রাইট নেই, সেইগুলো নিয়ে প্রথমবার কথা বলতে আরম্ভ করে ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজম। ন্যাচারালি, কারণ অন্য কিছু নিয়ে কথা বলার অধিকারের আগে তো বেসিক রাইটস দরকার, বেসিক লিগ্যাল রাইটস দরকার, তারপরে তো অন্য কিছু নিয়ে রাইট, যেটা সেকেন্ড ওয়েভে আসছে। ফলে her first text focusing on the history and social context of the women's literary production, and secondly 3 Guineas on the relations between male power and the professions, law, education, medicine। এই সমস্ত ভালো প্রফেশন গুলো মেলরা নিত, ফিমেলরা নিতে পারতো না, না ল, না এডুকেশন, না মেডিসিন। এর ফলে তারা চিরকাল এই সোসাইটি থেকে আলাদা। ডাইভোর্স ল রিফর্ম এবং মাদার্স অ্যালাওয়েন্সেস, ফাদাররা যদি ডাইভোর্স করতো কোনো পুরুষ তার কোনো অ্যালাওয়েন্স পেত না, তাই নিয়ে লেখা। So in a room of one's own, she also argues that women's writing should explore female experience in its own right and not form a comparative assessment of the women's experience in relation to the men's. তিনি বলেন a room of one's own এ যে একটা ফিমেল এক্সপিরিয়েন্স, একটা নারীকে নিয়েই কেবলমাত্র লেখা উচিত, তার নিজের এক্সপিরিয়েন্স, rather than comparing female and the male. So উলফ পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটি সম্পর্কে যেটা বলেন, বিখ্যাত কোটেশন, women have burned like beacons in all the works of all the poets from the beginning of the time। যে কোনো কবির যে কোনো লেখাতে women were burned like beacon। beacon মানে BEACON, লাইট হাউস। যে লাইট হাউসে কে জ্বালানো হয় কোনো না কোনো ভাবে নেভিগেশন, যাতে শিপরা পায়, যাতে জাহাজকে নেভিগেট করতে যেরকম ভাবে বিকন জ্বালানো হয়, সেরকম উইমেনদেরকে জ্বালানো হয়েছে। বিভিন্ন কবিরা নারীদেরকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, সত্যি লিখেছেন। শেক্সপিয়ার বলেছে ইমর্টালাইজ করার জন্য তার কবিতাকে, এবং তার কবিতার মধ্যে দিয়ে তার নারী বা পুরুষ বন্ধু বেঁচে থাকবে। স্পেন্সার করেছেন তার সনেট অ্যামোরিটিতে। So indeed, if women had no existence save in the fiction written by men, one would imagine her a person of the utmost important। যদি কেবলমাত্র শুধুমাত্র মেনদের রাইটিং এর মধ্যে দিয়ে তারা উইমেনকে দেখে, ডিসকভার করে, তাহলে যে কোনো কেউ মনে করতে পারে উইমেন আর ক্যারেক্টার্স অফ আটমোস্ট ইম্পর্টেন্স। উইমেন সত্যি একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে আছে, কিন্তু আসলে তো নেই। উইমেনকে চিরকাল অবজেক্টিফাই করা হয়েছে, কমোডিফাই করা হয়েছে, শুধুমাত্র সাহিত্য থেকে গ্লোরিফাই করা হয়েছে, বাস্তবের জগতে নয়। ভেরি ভেরিয়াস, হিরোইক অ্যান্ড মিন, স্প্লেন্ডিড অ্যান্ড সর্ডিড। হিরোইক দেখানো হয়েছে, আবার মিন দেখানো হয়েছে। বিউটিফুল অ্যান্ড হিডিয়াস ইন দ্য এক্সট্রিম, চিরকালই বাইনারি ভাবে দেখানো হয়েছে। খুব সুন্দর, আবার হিডিয়াস, মনস্টার। As great as a man, some would say greater, but this is woman in fiction। কিন্তু উইমেন ফিকশনে, ওটা উইমেন ফিকশনে। বাস্তবে as Professor Trevelyan points out, she was locked up, তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে, বিটেন মারা হয়েছে, and flung about the room, রুমের মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। A very queer composite being thus emerges। Imaginatively, she is of the highest importance. Practically, she is completely insignificant। কল্পনার জগতে তার বিরাট গুরুত্ব, বাস্তবে তার কোনো গুরুত্ব নেই।
She pervades poetry from cover to cover. She is all but absent from the history. সে কবিতায় একটা বইয়ের প্রথম থেকে একটা বইয়ের শেষে আছে। ইলিয়াড কার জন্য লেখা হচ্ছে? হেলেনের জন্য, হেলেন অফ ট্রয়। But she is absent from history. ইতিহাস থেকে women characters absent. She dominates the lives of the kings and conquerors in fiction. In fact, she was the slave of any boy whose parents forced a ring upon her finger. কিন্তু আসলে সে একজন বালকের বা একজন পুরুষের কৃতদাস, তাকে জোর করে হয়তো একজন পুরুষ বিয়ে করেছে। ফলে এই যে বাস্তবের নারী এবং ফিকশনের নারী, কবিতার নারী, তারা যে আসলে দুটো ডিফারেন্ট ফিগার, তার কথা ভার্জিনিয়া উলফ প্রথমবার বলতে আরম্ভ করলেন তার লেখাতে। দুটো বিখ্যাত লেখা, রুম অফ ওয়ানস ওন অ্যান্ড থ্রি গিরিজ। এইভাবেই ভার্জিনিয়া উলফকে আমাদের মনে রাখতে হবে ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজমের ফার্স্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম নিয়ে চর্চা করার জন্য। আমরা চলে আসবো সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজম, যার হাত দিয়ে শুরু হয় সেই ভদ্রমহিলাকে দিয়ে। এই ভদ্রমহিলা দেখতে পাচ্ছ, আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন সিমন দি বোভেয়ার। এই পাশের যে ভদ্রলোক, তিনিও আগুন জ্বালালো, তার নাম জাঁ পল সার্ত্র। ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট মার্কসিস্ট ফিলোসফার, পৃথিবীর ইতিহাসে 100 ভলিউমের উপরে লিখেছেন। ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ফিলোসফার বলা হয়। ডেরিদা, ফুকো এদের টিচার জাঁ পল সার্ত্র। সারা জীবন এনারা কোনোদিন বিয়ে করেননি, সেক্সুয়াল পার্টনার থেকেছেন, একসঙ্গে বাস করেছেন, ফিলোসফিক্যাল এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমে বিশ্বাস করেছেন। এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম কি? সিমন দি বোভেয়ার একজন খানিকটা এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট ফিলোসফার। অস্তিত্ববাদ কাকে বলে তুমি বিশ্বাস, তোমরা কি জানো? হোয়াট ইজ এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম? এনিওয়ান? এনিওয়ান? অস্তিত্বের জন্য যে সংগ্রামটা, অস্তিত্বের জন্য যে সংগ্রাম, তাকে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম বলা যায়। এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমের আসলে অনেক ধরনের ইন্টারপ্রিটেশন রয়েছে। একটা ইন্টারপ্রিটেশন যেটা কোনো কিছুর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করা, আরেকবার কোনো কিছুর অস্তিত্বের উপর না, এইটা ঠিক মানে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমের ডেফিনিশন নয়। এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম অস্তিত্বকে তো বিশ্বাস করা বটে, কিন্তু এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম জেনারেলি অস্তিত্বকে কিভাবে দেখে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম অস্তিত্বকে দেখে, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম সার্ত্র সেজ এক্সিস্টেন্স প্রিসিডস এসেন্স। আমি একটু লিখছি, লিখলে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবে, না বোঝালে ধরতে পারবে না। Existence precedes essence. Essence মানে আমি বলেছি, এটার মানে কি, পুরোটার মানে কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে? বলো 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 বলো, এক্সিস্টেন্স মানে কি? অস্তিত্ব। অস্তিত্ব, তোমার বিইং, তুমি পৃথিবীতে এলে, তোমার হওয়া। প্রিসিডস মানে কি? আগে, প্রিসিডিং টাইমস, বিফোর। আর এসেন্স মানে কি? তোমার যে এসেনশিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ইয়েস, তোমার যে জিনিসগুলো তোমাকে তুমি করে তুলেছে। অর্থাৎ পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটির স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে দেখতে গেলে একটা ফেমিনাইন এসেনশিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক, মেলি এসেনশিয়ালি ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল, বিং ভেরি মাচ অ্যাফেকশনেট, মাদার লাইক কোয়ালিটি। উইমেন আর ডোসাইল, একটু চুপচাপ, যা বলবো মেনে নেবে। পুরুষ মানে অ্যাগ্রেসিভ, শিভালরাস, পাওয়ারফুল। এগুলো হচ্ছে এসেনশিয়াল কোয়ালিটি। সার্ত্র, জাঁ পল সার্ত্র প্রথমবার বললেন যে আমরা পৃথিবীতে আগে হই, আগে আসি, আগে অস্তিত্ব গ্রহণ করি। এসেন্সের থেকে অস্তিত্ব অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। এর মানেটা কি? এর মানেটা সার্ত্র একটা নতুন ওয়ার্ডের কথা বলেন, তার নাম হচ্ছে facticity. It's a philosophical term. What's the meaning of the word facticity? Facts are basically facticity. তাহলে আমি যদি বলি যে আমি, আমার ফ্যাক্টিসিটি কি, অরিন্দম ঘোষ বা ফর এক্সাম্পল অর্পিতা বা শতাব্দী, এদের ফ্যাক্টস কি? এদের কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড, কোথায় জন্মেছে? দুবরাজপুরে। কোন ফ্যামিলিতে? মিডল ক্লাস বেঙ্গলি ফ্যামিলিতে। চারপাশের অবস্ট্যাকল কিরকম, যথেষ্ট কি নিয়ে পড়ে? ইংলিশ অনার্স। বাবা মিডল ক্লাস বেঙ্গলি ফ্যামিলিতে জন্মে ইংলিশ অনার্স নিয়ে। সার্ত্র বললেন মানুষ চিরকাল
মানুষের ইতিহাসই হচ্ছে ফ্যাক্টিসিটিকে ডিনাই করা। তুমি রিক্সাওয়ালার ছেলে কি তুমি টোটোওয়ালার ছেলে, সেটা তোমাকে আইআইটিতে অ্যাডমিশন নিতে বাধা দেয় না, কারণ তোমার ট্যালেন্ট এবং তোমার পোটেনশিয়াল, ট্যালেন্ট অ্যান্ড ইউর পোটেনশিয়াল, টিএলইএনটি, তোমাকে এই জায়গায় নিয়ে যায়। ফলে আমাদের হিউম্যান বিইং আর অ্যাকচুয়ালি ফুল অফ পোটেনশিয়ালিটি। এই পোটেনশিয়ালিটি সবসময় ফ্যাক্টিসিটিকে ডিনাই করে, ফ্যাক্টিসিটির বিপক্ষে যায়। ফলে তোমার এসেন্স, তোমার ফ্যাক্টিসিটি একই জিনিস। তোমার পোটেনশিয়ালিটি তোমার এসেন্সকে ডিনাই করে। তুমি রিক্সাওয়ালার ছেলে কি তুমি টোটোওয়ালার ছেলে, সেটা কিছু এসে যায় না। বিইং, your existence always precedes essence. তুমি আগে পৃথিবীতে জন্মাও এবং তখনই তুমি ডিসাইড করো তুমি কি হবে। তাহলে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড, তোমার ফোরগ্রাউন্ড, তুমি কোনখানে জন্মেছো, সেগুলো ম্যাটার না করে তার বিপক্ষে গিয়ে তাকে হারিয়ে দেওয়াটাই তোমার কাজ। এটাকেই সার্ট বলেছেন টু অ্যাক্ট ইন গুড ফেথ। গুড ফেথ মানে পজিটিভিটি। যখন তুমি তোমার বিরাট তোমার পজিটিভ ক্ষমতা নিয়ে তাকে তুমি আক্রমণ করে এগোচ্ছ। এইটা একটা ফিলোসফিক্যাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট যেটা জাঁ পল সার্ট বলে। এই ফিলোসফির দ্বারা সিমন দি বোভেয়ার ভয়ঙ্কর ভাবে ইনফ্লুয়েন্সড হন। সো বোভেয়ার, BAUVOI এর উচ্চারণ কি? বোভেয়ার, সিমন দি বোভেয়ার, 1908 to 1986 was a French writer, intellectual, existentialist philosopher, political activist, feminist and social theorist. Tremendous influence on the feminist theory. তার লেখা বিখ্যাত বই 1949-এ পাবলিশড হয়, যেটা সম্পূর্ণভাবে বদলে দেয়। She was known for her 1949 treatise, The Second Sex. The Second Sex মানে দ্বিতীয় লিঙ্গ, ফার্স্ট সেক্স কে মেল, সেকেন্ড সেক্স মানে উইমেন, women are always second. It's a detailed analysis of the women's oppression and a foundational tract of the contemporary feminism. প্রথমবার এই কন্টেম্পোরারি ফেমিনিজমের উপর একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট, যেখানে তিনি বলেন that one does not born as a woman but rather becomes a woman. এটা কিন্তু সারা জীবন মনে রাখতে হবে। আমি লিখছি এখানে, one does not born as a woman but rather becomes a woman. একজন নারী হয়ে ওঠে, তাকে জোর করে নারী করা হয়, কারণ নারী করার মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের পলিটিক্স কাজ করে, সোসাইটি করে, এসেনশিয়ালিজম করে, জোর করে তোমাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই যে আমি একটু আগে জেন্ডার স্টিরিওটাইপিং এর কথা বলছিলাম, পাওয়ার পয়েন্ট করে দেখাচ্ছিলাম যে কোন কোন কোয়ালিটি গুলো একটা মেলের মধ্যে থাকে, কোন কোন কোয়ালিটি একটা ফিমেলের মধ্যে থাকে, তোমাদের সোসাইটি ঠিক করে দেয়। উইমেন আর ইমোশনাল, সহজেই কাঁদবে, পুরুষরা কাঁদে নাকি। সাবমিসিভ, জোর করে সাবমিশন করানো সম্ভব। সিম্প্যাথেটিক, কারণ খুব সহজে তাকে সংসারের দায়িত্ব দেওয়া হবে তাই। স্পন্টেনিয়াস, টলারেন্ট, সহ্য শক্তি অনেক বেশি, বলে না মেয়েদের জান হচ্ছে কই মাছের জান, বিরাট সহ্য করতে পারে, পুরুষরা তো সহজে সহ্য করতে পারে না ন্যাচারালি, কারণ এই পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটিতে কোনো একজন নারীকে এক্সপ্লয়েট করতে গেলে তাকে তো টলারেন্ট করতেই হবে। ফলে এই যে জেন্ডার স্টিরিওটাইপিং, দে আর ভেরি মাচ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ ইয়োর সোশ্যাল স্ট্রাকচার। তোমাকে বড় করার পেছনে তোমার ছোটবেলা থেকে তোমাদের মাথার মধ্যে এই ফেমিনাইন স্টিরিওটাইপ এবং ম্যাসকিউলাইন স্টিরিওটাইপ ঢোকাতে হবে। এই জন্যই ওয়ান ডাজ নট বর্ন অ্যাজ এ ওম্যান, একজন কেউ নারী হিসেবে জন্মায় না, কেউ জন্মে নারী হয় না, বাট রাদার বিকামস আ উইমেন। এই যে কথাটা, একটা সেন্টেন্স, এই একটা সেন্টেন্স সম্পূর্ণভাবে সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজমকে বদলে দিয়েছিল। একজন নারীর পোটেনশিয়াল রয়েছে একজন পুরুষের মতো কাজ করার, যে কথাটা প্রথমবার সিমন দি বোভেয়ার বললেন। সো হার hugely influential book, মানে this actually book marks the moment when the first wave feminism, প্রথম ওয়েভ ফেমিনিজম, যেটা ছোট্ট ছোট্ট নরম নরম করে কথা বলছিল লিগ্যাল রাইটস এর জন্য, begins to sleep over the second wave. এর দুম করে সেকেন্ড ওয়েভ হয়ে গেল। Her hugely influential book, The Second Sex, is clearly preoccupied with the materialism of the first wave. It beacons to the second wave in its recognition of the vast difference between the interest of the two sexes, in its assault on the men's
biological and psychological as well as economic discrimination against women. প্রথমবার বললো কিভাবে মেনরা দিনের পর দিন ধরে তাদের বায়োলজিক্যাল এবং সাইকোলজিক্যাল যে যে এক্সপ্লয়টেশন চালিয়েছে। The book established with great clarity the fundamental questions of the modern feminism. When a woman tries to define herself, she starts by saying I am a woman. No man would do so. কোনো পুরুষকে জোরে বলতে হয় না যে আমি পুরুষ, একজন নারীকে চেঁচিয়ে বলতে হয় যে আমি নারী। যখন একজন নারী তার সত্তাকে এস্টাবলিশ করতে চাই সোসাইটিতে, কারণ তার সত্তা এস্টাবলিশ নয়, তাহলে তাকে জোর করে বলতে হয় আই অ্যাম আ ওম্যান। দিস ভেরি ফ্যাক্ট রিভিলস দ্য বেসিক অ্যাসিমেট্রি। অ্যাসিমেট্রি মানে অসামঞ্জস্য between the terms masculine and feminine. Man defines human. Renaissance man মানে কি? Renaissance man মানে আমি পুরুষ বলতে সমগ্র মানব জাতিকে বলছি। মানব মানেই পুরুষ, পুরুষ মানেই মানব, পুরুষ মানে not woman. In an imbalance which goes back to the Old Testament, যেটা Old Testament থেকে, খ্রাইস্টের Old Testament থেকে মানে biblical text থেকে শুরু হয়েছে। Being dispersed among men, women have no separate history. Womenদের কোনো separate history নেই। No natural solidarity চিরকাল উইমেনদের মনে, উইমেনদের থেকে পৃথক করা হয়েছে, কোনো solidarity তৈরি হয়নি। বলা হয়েছে চিরকাল যে নারীরাই নারীদের সবচেয়ে বড় শত্রু। Nor have they combined as other oppressed groups have. Women is riveted into a lopsided relationship with man. He is the one and she is the other. নারীকে চিরকাল আদারাইজ করে দেখা হয়েছে। Man's dominance has secured an ideological climate of compliance. Ideological climate of compliance. Compliance মানে মেনে নেওয়া। এমন একটা আদর্শের পরিবেশ তৈরি করেছে যে তোমাদেরকে মেনে নিতে হবে। Legislators, যারা legislation তৈরি করেছে, priests, philosophers, writers, scientists, সবাই তো মেল। They have striven to show that the subordinate position of the women is willed in heaven and advantageous on earth. এটা এই যে subordinate position of the women, এটা কিসে লেখা হয়েছে? এটা স্বর্গে লেখা হয়েছে। মানে the marriages are made in heaven, এবং এর ফলে আর্থের মধ্যে পৃথিবীতে এটা উইমেনদের পক্ষে ভালো, এটা অ্যাডভান্টেজিয়াস। এর ফলে এই কনসেপ্ট চিরকাল উইমেনদের মধ্যে ইন্টারনালাইজ করে দেওয়া হয়েছে, বারবার ভাবানো হয়েছে তোমরা এরকমই। বিখ্যাত লাইন সেটা বোভেয়ার বললো, ওয়ান ইজ নট বর্ন বাট রাদার বিকামস a woman. একজন নারী হয়ে ওঠে। ইট ইজ সিভিলাইজেশন অ্যাজ আ হোল দ্যাট প্রডিউসেস দিস ক্রিচার। এই গোটা মানব সভ্যতা, গোটা পৃথিবী, গোটা সমাজ এই অদ্ভুত ক্রিচার নেমড উইমেনদেরকে তৈরি করে। Only the intervention of someone else can establish an individual as other. কেবলমাত্র এই পুরুষেরাই এই আদারাইজেশনটাকে তৈরি করেছে, এবং এইভাবে দিনের পর দিন ধরে আমাদের বায়োলজি, সাইকোলজি, রিপ্রোডাকশন, ইকোনমিক্স চিরকাল উইমেনদেরকে আদারাইজ বা সামওয়ান এলস বলে রিপ্রেজেন্ট করেছে। কারণ বায়োলজিতে মেলরা এগিয়ে, পাওয়ারফুল। সাইকোলজিতে মেনরা পাওয়ারফুল মাইন্ড বলে বলা হয়। রিপ্রোডাকশনে অ্যাজ ইফ মেলরাই পরবর্তীকালে সন্তানদের জন্ম দিচ্ছে। ইকোনমিক্সে মেলরা রান করছে ইকোনমিকে। এর ফলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে কেয়ারফুলি নারীদেরকে হিস্টোরিক্যালি বাদ দেওয়া হয়েছে। বোভেয়ার বলছেন, মেকিং দ্য ক্রুশিয়াল ডিস্টিংশন বিটুইন বিইং ফিমেল অ্যান্ড বিইং কনস্ট্রাক্টেড অ্যাজ আ ওম্যান, দি বোভেয়ার ক্যান পজিট দ্য destruction of the patriarchy if women will only break out of their objectification. যদি উইমেনরা তাদের এই অবজেক্টিফিকেশন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, তবেই তারা এখান থেকে ব্রেক আউট করে তাদের নিজেদের একটা জায়গা তৈরি করতে পারবে। দি বোভেয়ার্স দ্য সেকেন্ড সেক্স এজে 1949 and Mary Wollstonecraft's Vindication of the Rights of the Women 1792, প্রায় 150 বছরের তফাতে লেখা, 150 বছরের বেশি, 158 বছরের তফাতে লেখা দুটো বই। একটাতে কিন্তু উইমেনদেরকে সম্পূর্ণ একটা লিবারেটেড ক্রিচার হিসেবে দেখা হলো। ওম্যান, ওয়ান ডাজ নট বর্ন এজ এ ওম্যান বাট রাদার বিকামস এ ওম্যান। সমাজ সিভিলাইজেশন এটাকে তৈরি করে। ভার্জিনিয়া উলফের আ রুম অফ ওয়ানস ওন 1927, এবং এটা অতটা বিখ্যাত নয়, কিন্তু মনে রাখতে পারো অলিভ শ্রিনার্স উইমেন এন্ড লেবার। উইমেনদেরকে কিভাবে পরিশ্রম করানো হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে, 1911 সাল, তাই নিয়ে লেখা। ফলে সিমন দি বোভেয়ার কিন্তু খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট। পরীক্ষায় 10 নম্বরের প্রশ্ন সিমন দি বোভেয়ারকে নিয়ে আসতে পারে।
সিমন দি বোভেয়ার তার এই কনসেপশন অনেকটাই এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট ফিলোসফি থেকে নিলেন, নিয়ে বললেন যে উইমেনের পোটেনশিয়ালিটি রয়েছে ম্যানের মতো পাওয়ারফুল হওয়া। কি করে নিলেন? কারণ এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম তো বলছে যে যে কোনো ভাবে যে কোনো মানুষের ক্ষমতা রয়েছে তার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে মুক্ত হয়ে তাকে নিজেকে এস্টাবলিশ করা। যদি যে কোনো মানুষের থাকে, ডেফিনেটলি যে কোনো নারীর রয়েছে, যদি যে কোনো পুরুষের থাকে সেই ক্ষমতা, যদি যে কোনো পুরুষ একজন রিক্সাওয়ালার ছেলে যদি প্রাইম মিনিস্টার হতে পারে, তাহলে যে কোনো নারীর মধ্যেও সেই বিপুল ক্ষমতা রয়েছে। ফলে এই সমাজ এই সিভিলাইজেশন, এই পৃথিবী নারীকে নারী করে রেখেছে। ওয়ান ডাজ নট বর্ন অ্যাজ আ ওম্যান বাট রাদার বিকামস আ ওম্যান। একজন নারী হিসেবে জন্মায় না, নারী হয়ে ওঠে। নারীকে তৈরি করা হয় দিনের পর দিন ধরে বিভিন্ন ধরনের ইনজেকশন অফ দ্য আইডিয়াস মাথার মধ্যে ইনজেক্ট করে, যে এটা করতে পারবে, এটা করতে পারবে না, ডুজ এন্ড দ্য ডোন্টস, প্রস এন্ড দ্য কনস। তো এইভাবে যে নারীত্বকে যে ক্রিয়েট করা হয় তার কথা সিমন দি বোভেয়ার বলল। সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজমের একজন বিরাট বড় ফ্যাক্টর সিমন দি বোভেয়ার। তোমরা যে কোনো সময় যখন পরবর্তীকালে এই সার্থের কথা পড়বে বা অন্য জিনিসপত্র পড়বে, তখন অবশ্যই তোমাদের বোভেয়ারকে নিয়ে পড়তে হবে। ব্রেটি ফ্রিডেন অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, পরীক্ষাতে পড়ে না, নামটা শুনে রেখে দাও। আমেরিকান অ্যাক্টিভিস্ট ফেমিনিস্ট রাইটার, বিখ্যাত বই যেটা লেখেন তার নাম হচ্ছে দ্য ফেমিনাইন মিস্টিক। ফেমিনাইন মিস্টিক কিসের জন্য? উইমেনকে অ্যাজ আ মিস্টিফাইড ক্রিচার হিসেবে দেখানো হয়েছে। তিনি প্রথমবার বলেন যে it's a revelation of the frustrations of the white heterosexual middle class American women, careless and trapped in the domesticity. It put feminism on the national agenda substantively and for the first time. প্রথমবার সে বলল যে আমাদের নারীবাদ নিয়ে আলোচনা কেবলমাত্র হোয়াইট হেটেরোসেক্সুয়াল মিডল ক্লাস আমেরিকান উইমেনদের মধ্যে নিয়ে করলে চলবে না, সেটাকে অনেক বড় জায়গায় করতে হবে। ব্ল্যাকদেরকে আনতে হবে, লোয়ার মিডল ক্লাস লোকেদেরকে ইনক্লুড করতে হবে, হেটেরোসেক্সুয়াল, হোমোসেক্সুয়াল, লেসবিয়ানদেরকে ইনক্লুড করতে হবে, সেক্সুয়াল ডিফারেন্সকে রেকগনাইজ করতে হবে। তিনি যেটা বলেন সেটা হচ্ছে যে চিরকাল যে ওল্ড সেইং, দ্য ওল্ড ল্যাটিন সেইং টোটা মিউলিয়ার ইন ইউটেরো, উইমেন ইজ নাথিং বাট ইউটেরাস। ইউটেরাস থেকে বা থেকে উইমেনের জন্ম। কারণ কেন দরকার উইমেনের? কারণ উইমেন রিপ্রোডিউস করবে, রিপ্রোডাকশনের জন্য দরকার, পরবর্তীকালে পুরুষকে সন্তান দেওয়ার জন্য দরকার উইমেনের। ইফ আ উম্যানস বডি ইজ আ ডেস্টিনি, যদি উইমেনদের দেহটাই তার ডেস্টিনি হয়, সেটাই যদি তার অদৃষ্ট হয়, then all attempts to question attributed sex roles will fly in the face of the natural order. On the other hand, some radical feminists celebrate women's biological attributes as sources of the superiority. তিনি প্রথমবার বললেন যে উইমেনদের দেহই তাদের ডেস্টিনি নয়, উইমেন্স বডি ইজ নট আ ডেস্টিনি, উইমেন ইজ নাথিং বাট আ উম, এটা সত্যি নয়। So the spatial experience of woman as the source of positive female values in life and in art. তিনি প্রথমবার বলেন এই যে উইমেনদের যে নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো ম্যানেদের নেই, সেটাই তাকে একটা 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 স্পেশাল ক্রিচারে পরিণত করছে। Since only women, the argument goes, have undergone those specifically ফিমেল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স, একমাত্র নারীদের মধ্যেই এই স্পেসিফিক লাইফ এক্সপিরিয়েন্স গুলো আছে, যেমন ওভিউলেশন, মেনস্ট্রুয়েশন, পার্চুরেশন, সেগুলো কেবলমাত্র একটা উইমেনই এক্সপিরিয়েন্স করতে পারে, মেন এক্সপিরিয়েন্স করতে পারে না। ফলে এইগুলোকে নিয়ে সেলিব্রেট করে কথাবার্তা বলা প্রথম আরম্ভ হয় ফেমিনাইন মিস্টিকে। কথাটা ভালো করে দেখো, মিস্টিক কি থেকে এসছে? মিস্টিরিয়াস। উইমেন বডিকে চিরকাল একটা মিস্টিরিয়াস এনিগম্যাটিক জায়গা হিসেবে দেখানো হয়েছে পুরুষের মনে, প্রত্যেকের মনে, যে নারী দেহতে বাবা এই কথাগুলো বলতে নেই। এবার কেন বলতে নেই প্রথমবার প্রশ্ন করলেন বেটি, কারণ যত তুমি বলবে না এই কথাগুলো, তত যেটা হবে যে ফেমিনাইন বডিকে অ্যাজ আ সাইট ফর কলোনাইজেশন, মানে নারী দেহ যেন ভারতবর্ষের মতো, মানে যে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশরা যখন প্রথমবার দখল করলো, কেন দখল করেছিল? কারণ সেই ভারতবর্ষকে চেনে না, জানে না। ভারতবর্ষ যেন একটা মিস্টিরিয়াস ল্যান্ড অফ দ্য পট অফ গোল্ড, যেখানে সোনা এবং রূপো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফলে চিরকাল যে নারী দেহকে যে পুরুষ চেনে না, সেই নারী দেহকে দখল করবার ইচ্ছা সেই পুরুষের অনেক বেশি হয়। এবং এটা প্রমাণিত সত্য যে রেপ এবং মলেস্টেশনের পরিমাণ অনেক বেশি বাড়ার একটা কারণ ভারতবর্ষের মতো সোসাইটিতে, তার কারণ সেখানে নারী এবং পুরুষের ফ্রিলি মেলামেশা হয় না।
ফলে এই যে একটা মিস্টিরিয়াস অ্যান্ড এনিগমেটিক স্পেসে নারীকে নিয়ে যাওয়া, যে নারীর সঙ্গে তুমি কথা বলতে পারবে না, নারী একটা অদ্ভুত মিস্টিক ক্রিয়েচার, এইখান থেকে বেরিয়ে আসার কথা প্রথমবার বলেন বিটা ফ্রেডম্যান। এই সময়ই এই সেকেন্ড ওয়েভের আরো বিভিন্ন ধরনের ফেমিনিস্টরা উঠে আসে। তার মধ্যে আর একজন হচ্ছে ডেল স্পেন্ডার। ডেল স্পেন্ডারের ম্যান মেড ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থাৎ পুরুষদের তৈরি ভাষা, as the title suggests, it considers that women have been fundamentally oppressed by a male dominated language. পুরুষদের তৈরি ভাষা দ্বারা কেমন করে কন্ট্রোল হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে। তখন কিন্তু পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের আস্তে আস্তে জন্ম এবং বড় হওয়া হচ্ছে, এবং মিশেল ফুকো বারবার বলছে যে ট্রু যে ডিসকোর্স আমাদেরকে কন্ট্রোল করছে, এবং এক্ষেত্রে মেল ডমিনেটেড ডিসকোর্স পুরুষদেরকে কন্ট্রোল করছে, এ কথা বলতে আরম্ভ করেন। জার্মান ব্রিয়ারের একটা ফেমাস টেক্সট দ্য ফিমেল ইউনাক 1970, it explores the destructive neutralization of the women within patriarchy. কেমন ভাবে পেট্রিয়ার্কিতে উইমেনদেরকে একটা স্পেসিফিক জায়গা দিয়ে তাদের সেই জায়গা থেকে বেরোতে দেওয়া হয়নি তার কথা বলতে আরম্ভ করা হয়। এবং পরবর্তীকালে যাকে দিয়ে থার্ড ওয়েভ শুরু হয়, কেট মিলেট এবং অ্যাড্রিয়ান রেক, তার কথা পড়বো। তার আগে যার কথা আমরা পড়বো তিনি হচ্ছেন সুলামিত ফায়ারস্টোনের লেখা দ্য ডায়ালেকটিক অফ দ্য সেক্স, দ্য কেস ফর দ্য ফেমিনিস্ট রেভলিউশন। এই সুলামিত ফায়ারস্টোন অতটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট, অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় বোভেয়ারের মতো, কিন্তু ফায়ারস্টোন প্রথমবার বলেন সেক্সুয়াল ক্লাস সিস্টেমের কথা। তিনি বলেন সেক্স, আমাদের যেরকম আমরা বলি ধনী, দরিদ্র, দলিত, নন দলিত, আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস, কিন্তু আমাদের জীবনে যেটা আমরা কথা বলি না সেটা হচ্ছে সেক্সুয়াল ক্লাস সিস্টেম। ইট প্রিডেটস দ্য অ্যান্ড রানস ডিপার দ্যান এনি আদার ফর্মস অফ অপারেশন। যে কোনো কাস্ট সিস্টেমের থেকে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। The first women are fleeing the massacre and shaking and tottering and are begging to find each other. This is painful. No matter how many levels of consciousness one reaches, the problem always goes deeper. It is everywhere. Not just all the Western culture, কেবলমাত্র পশ্চিমী সভ্যতা নয়, but the organization of the culture itself, and further even the very organization of the nature. প্রকৃতিকেও যেন পুরুষ এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। সো সুলামিত ফায়ারস্টোনের দ্য ডায়ালেকটিক অফ দ্য সেক্স, ডায়ালেকটিক মানে এক ধরনের দ্বন্দ্ব, দ্বিধা তৈরি করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে নারী এবং পুরুষ এই দুটো ভাগ করে একটা সেক্সুয়াল ক্লাস সিস্টেম ক্রিয়েট করা হচ্ছে, যেন উইমেন আর অলওয়েজ স্লেভ। আমরা আজকের লেকচার খানিকটা শেষ করব যাকে বলে, তিনি হচ্ছেন অবশ্যই কেট মিলেট, যাকে দিয়ে থার্ড ওয়েভ শুরু হচ্ছে। কেট মিলেটের সেক্সুয়াল পলিটিক্স, থার্ড ওয়েভ শুরু হচ্ছে কেট মিলেটকে দিয়ে। তিনি প্রথমবার যেটা বলার চেষ্টা করেন সেটা হচ্ছে সেক্স হ্যাড আ ফ্রিকোয়েন্টলি নেগলেক্টেড পলিটিক্যাল আসপেক্ট। সেক্সের কিন্তু একটা পলিটিক্যাল আসপেক্ট রয়েছে, এবং প্রথমবার বিভিন্ন পুরুষদের লেখা, ডি.এইচ. লরেন্স, বিখ্যাত মেল নভেলিস্ট, হেনরি মিলার এবং নর্মান মেইলার, তাদের লেখা অ্যানালাইজ করে এই সেক্সুয়াল পলিটিক্স গ্রন্থে, এটা খুবই রেভলিউশনারি টেক্সট সেই সময়ে, তিনি পেট্রিয়ার্কাল এবং সেক্সিস্ট ওয়েকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেন। কেট মিলেটের সেক্সুয়াল পলিটিক্স কত সালে পাবলিশড? 1970. She applauds the more nuanced gender politics of homosexual writer Jean Genet, একজন হোমোসেক্সুয়াল রাইটার ছিল, তার লেখাকে অনেক বেশি পরিমাণে প্রশংসা করেন। এবং যে সমস্ত রাইটারকে তিনি মানে তাদের প্রায় গোষ্ঠীর ষষ্ঠী পুজো করেন, তারা হচ্ছে সিগমন্ড ফ্রয়েড, জর্জ মেরিডিথ, জন রাস্কিন এবং জন স্টুয়ার্ট মিল। প্রত্যেকের বিভিন্নভাবে নিন্দে করেন কেট মিলেট। মিলেটের লেখা প্রথম পাবলিশ হয় 1969-এ, পরে 1970-তে আরো বড় করে এডিশন বেরোয়। Along with German Grier's The Female Eunuch, Eva Finge's Patriarchal Attitudes, and Shulamit Firestone's The Dialectic of Sex, Millet's sexual politics at once marks the moment when the second wave feminism becomes a highly visible self-aware activist movement. থার্ড ওয়েভের দিকে যেতে আরম্ভ করলো প্রথমবার। এবং এখানে তিনি যেটা বেসিক বলেন, খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলেন, রেঞ্জিং ওভার হিস্ট্রি, লিটারেচার, সাইকোঅ্যানালিসিস, সোশিওলজি, প্রত্যেকটা এরিয়া নিয়ে আলোচনা করে তিনি বলেন ইডিওলজিক্যাল ইনডক্ট্রিনেশন। ইনডক্ট্রিনেশন মানে কি? ডক্ট্রিনেশন মানে কি?
ডক্ট্রিন মানে ডিওসিটি মতবাদ। কি বলছো? মতবাদ। মতবাদ। ইডিওলজিক্যাল ইনডক্ট্রিনেশন মানে একটা মানুষের যে নিজস্ব মতবাদ, সেই মতবাদকে ইনডক্ট্রিনেট করে তার নিজের মতবাদকে তার মধ্যে যদি ইনজেক্ট করা হয়. So is that ideological indoctrination as much as economic inequality is the cause of the women's oppression. Ideology অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর উইমেনদের অপারেশনের ছোটবেলা থেকে যেটা মাথার মধ্যে ঢোকানো হচ্ছে. An argument which opened up the second wave feminism, যেটা প্রথমবার শুরু করে সিমন দি বোভের, সেটাকেই এগিয়ে নিয়ে যান এবং তিনি আলোচনা করেন অ্যাবাউট রিপ্রোডাকশন, যে উইমেনদেরকে মা হতেই হবে, মা হওয়া যেন আলটিমেট ডেস্টিনি অফ দ্য উইমেন, তার বাইরে উইমেনরা কিছু ভাবতে পারবে না. ফলে রিপ্রোডাকশন সেই সাইকেলটাকে একটা ওমেনকে কমপ্লিট করতে হবে. যদি কোনো ওমেন মা না হয়, তাকে সোসাইটিতে এসেনশিয়ালি মার্জিনালাইজ করা হবে. তাকে বলা হবে তুমি কেন মা হওনি, এই কি তুমি সোসাইটি দ্বারা একটা প্রবর্তিত পথের দিকে যাচ্ছ না, আরে সে হবে কি হবে না সেটা তার চয়েস, অ্যাবসলিউট হার ওন সেক্সুয়াল এন্ড সোশ্যাল চয়েস. সেক্সুয়ালিটি অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেশন, সে কিভাবে নিজেকে দেখাবে, সে কোন পোশাক পরবে, especially the verbal and visual images of the women and particularly pornography. পর্নোগ্রাফিতে উইমেনদেরকে একটা বিশেষ ভাবে দেখানোর যে প্রচেষ্টা as an object of the sexuality, তাকে ক্রিটিক করার চেষ্টা করেন কেট মিলেট. পর্নোগ্রাফি নিয়ে এর আগে কোনো উইমেন তার লেখায় আলোচনা করেনি. মিলেটস টাইটেল সেক্সুয়াল পলিটিক্স অ্যানাউন্সেস আর ভিউ অফ দ্য পেট্রিয়ার্কি, পেট্রিয়ার্কি যে পলিটিক্স করে তার কথা, which sees as pervasive, চারিদিকে পেট্রিয়ার্কি, which demands a systematic overview as a political institution. তিনি প্রথমবার বলেন আমরা বলি ডেমোক্রেসি, আমরা বলি ফ্যামিলি, এগুলো পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন, পেট্রিয়ার্কি সবচেয়ে বড় পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন. Patriarchy subordinates the female to the male or treats the female as an inferior male. ফিমেলকে ইনফিরিয়ার মেল হিসেবে দেখায়, and this power is exerted directly or indirectly in civil and domestic life to constrain women. এটা সিভিল এবং ডোমেস্টিক লাইফে উইমেনদেরকে কনস্ট্রেন করার জন্য চিরকাল ব্যবহার করা হয়েছে. এবং মিলেট সোশ্যাল সায়েন্স থেকে প্রথমবার, এই যে এখন তোমরা সেক্স এবং জেন্ডার নিয়ে পড়ছো যে কথাটা, সেই কথাটা তিনি প্রথমবার ইউজ করেন এবং বলেন the important distinction between sex and gender, where sex is determined biologically but gender is a psychological concept which refers to the culturally acquired sexual identity. Very important words, culturally acquired sexual identities, gender. তোমাদের উপরে সংস্কৃতিগত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, and she and the other feminists have attacked social scientists to treat the culturally learned female characteristics, প্যাসিভিটি ইটসেট্রা অ্যাজ ন্যাচারাল. উইমেনরা যে ন্যাচারালি প্যাসিভ হবে, অ্যাক্টিভ হবে না, এটা চিরকাল আমাদের সোসাইটি বলেছেন, তার বিপক্ষে তিনি দাঁড়ালেন. শি রিকগনাইজেস দ্যাট উইমেন অ্যাজ মাচ অ্যাজ মেন পারপিচুয়েট দিস অ্যাটিটিউড. এটা শুধুমাত্র পুরুষেরাই নয়, নারীরাও এই অ্যাটিটিউডকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করে. And the acting out of these sex roles in the unequal and repressive relations of domination and subordination is what Millett calls sexual politics. মিলেট এটা কি বললেন যে চিরকাল এই আনইকুয়াল এবং একটা রিপ্রেসিভ রিলেশন, আমাদের সোসাইটিতে চিরকাল ইনইকুয়ালিটি, চিরকাল একটা ইনইকুয়াল অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট রাখা, তুমি এই পোশাক পরতে পারবে, এই পোশাক পরতে পারবে না, এইভাবে যেতে পারবে, এইভাবে যেতে পারবে না, তুমি কি করছো সেটা তুমি যদি একটু অন্য ধরনের কাজ করো তুমি বলতে পারবে না যে তুমি এয়ার হোস্টেস, কোথাও গিয়ে এই কথাটা বলিস না, কি মনে করবে সে. ফলে এই যে চিরকাল ভাবে বিভিন্নভাবে একটা আনইকুয়াল এবং রিপ্রেসিভ সোশ্যাল রিলেশন আমাদের সোসাইটিতে ডমিনেশন এবং সাবঅর্ডিনেশনের একটা অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করেছে. এই যে একটা পলিটিক্যাল অ্যাটমসফিয়ার, তোমরা ভাবো, একটু গভীরভাবে চিন্তা করো যে রাজনীতি কেমন করে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ডিভিশন ক্রিয়েট করে. তুমি হিন্দু, তুমি মুসলিম, তুমি শিখ, তুমি পারসি, তুমি দলিত, তুমি দলিত নয়, বিভিন্ন দেশে রাজনীতির বিভিন্ন ধরন. বিহারে আজকে গেলে তুমি দেখতে পাবে যাদব যারা, তারা একটা অন্য ধরনের পলিটিক্স করে. লালু প্রসাদ যাদব যারা, তারা অনেকেই গয়লা, তারা এক ধরনের রিপ্রেসিভ পলিটিক্স করে. যারা গয়লা নয় তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই রিপ্রেস করার জন্য, এটা একটা রেকগনাইজড কথা. পশ্চিমবঙ্গে এক ধরনের অ্যাপিজমেন্ট পলিটিক্স বা এক ধরনের হিন্দুত্বের পলিটিক্স, এই ধরনের পলিটিক্স আমি জাস্ট ইনস্ট্যান্স দিচ্ছি. কিন্তু তোমরা যেটা খেয়াল করো না এই রাজনীতির বাইরে, হচ্ছে প্রত্যেক মুহূর্তে নারীদেরকে কেমন করে মার্জিনালাইজ করা হয় তার পলিটিক্স. এটাও কিন্তু একটা রাজনীতি, যেটা ছোট্টবেলা থেকে তোমাদের মনের মধ্যে প্রথিত হয়ে আছে. তোমরা এটাকে ভাবছো ন্যাচারাল,
একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক জিনিস বলে যে হ্যাঁ আমি তো সত্যি রাত্রি 10টার পরে বেরোতে পারবো না কারণ আমার ইনসিকিউর অ্যাটমসফিয়ার। কিন্তু কেন ইনসিকিউর অ্যাটমসফিয়ার তোমাদের রাস্তায়? কারা এর জন্য দায়ী? কারা ক্রিয়েট করেছে? সোসাইটি? ম্যাসকিউলিনিটি? কারা? এই প্রশ্নটা আমাদের করতে শেখানো হয় না। কেন উইমেনরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারবে না বা কিছু স্পেসিফিক সাবজেক্ট নিয়ে আইআইটিতে পড়তে পারবে না? ইলেকট্রনিক্স নিয়ে আইআইটিতে মেয়েরা তো জেনারেলি পড়ে না, কেন পারবে না? এই কেন নিয়ে প্রশ্ন। উইমেন পাইলট আমাদেরকে মেয়ে হিসেবে মানুষ করা হয়, মানুষ হিসেবে মানুষ করা হয় না। রাইট, কারণ তোমাদেরকে ইনফিরিয়ার মেল হিসেবে বা ফিমেল হিসেবে একটা সেপারেট জেন্ডার হিসেবে দেখা হয়। এই সোসাইটির যে বিগেস্ট ইনস্টিটিউশন, এটাকে কেট মিলেট বলছেন সেক্সুয়াল পলিটিক্স। ইটস পার্ট অফ দ্য গ্রেটার পলিটিক্স, বিগার দ্যান দ্য পার্টিসান পলিটিক্স, বিগার দ্যান দ্য ন্যাশনাল অ্যান্ড দ্য সেন্ট্রাল পলিটিক্স। তার কারণ কি? ন্যাশনাল বা সেন্ট্রাল পলিটিক্সে অনেকেই ইন্টারেস্টেড হয় না, অনেকেই ডাইরেক্ট পার্টিসিপেশন করে না। কিন্তু এই যে বিরাট বড় একটা ইনস্টিটিউশন পেট্রিয়ার্কি, এখানে সবাই, আমি রিপিট করছি, আমরা প্রত্যেকে ইনক্লুডিং মাইন, আমি নিজেও, আমি চাই না কিন্তু আমিও পার্টিসিপেট করছি। যেদিন যে মুহূর্তে আমার মা এই বাড়ির প্রত্যেকটা কাজ নিজে করছে, আমাকে করতে দিচ্ছে না, যে মুহূর্তে আমিও সত্যি ভয় পাচ্ছি আমার বোনকে বা তোমাদেরকে নিয়ে যেতে একটা একটা কোনো একটা দূরের জায়গাতে, এই যে তোমাদেরকে তোমরা বললে স্যার আমাদেরকে পিকনিকে নিয়ে যান, আমি নিয়ে যেতে পারছি না। কেন পারছি না? কারণ এই পেট্রিয়ার্কাল সিস্টেমের জন্যই আমার মনের মধ্যে এই ভয় যে যদি কিছু বিপদ হয়ে যায়। আমি এক্ষেত্রে হয়তো পেট্রিয়ার্কাল সিস্টেম ডাইরেক্টলি ইনকালকেট করছি না, কিন্তু আই এম বিকামিং পার্ট অ্যান্ড দ্য ভিকটিম অফ দ্য পেট্রিয়ার্কি। সেই মুহূর্তে কিন্তু আমি পুরুষতন্ত্র দ্বারা তৈরি বিরাট বড় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের শিকার, যেটা হয়তো পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড় পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন, এবং যেটা কেনিয়া, জাম্বিয়া, আমেরিকা থেকে শুরু করে মিশর, ভারত, মঙ্গোলিয়া, চায়না, পৃথিবীর সব জায়গাতে রয়েছে। যে রাজনীতি সর্বব্যাপী এবং সর্বক্ষমতা ব্যাপী। তো তার কথা, সেই সেক্সুয়াল পলিটিক্সের কথা, সেই অ্যাটিটিউডিনাল পলিটিক্স, তোমাদের অ্যাটিটিউডটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারে ছোট্টবেলা থেকে, তার কথা এখানে কেট মিলেট বলল। যে মুহূর্তে কেট মিলেট এই সেক্সুয়াল পলিটিক্সের কথা বলল, সেই মুহূর্তে থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজমের জন্ম হলো, এবং এখান থেকেই মার্কসিস্ট ফেমিনিজম একটা বিশেষ স্কুল হিসেবে বেরোলো। মার্কসিস্ট ফেমিনিজম কি? উইমেন সাবঅর্ডিনেশন অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স অফ দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য প্রাইভেট প্রপার্টি। যবে থেকে প্রাইভেট প্রপার্টি পৃথিবীতে এসছে, মার্কসিস্ট কয়েকজন ফেমিনিস্ট থিঙ্কাররা বললো, তবে থেকে মেন ফার্স্ট অপ্রেসড, মেন বিকাম দ্য অপ্রেসড ক্লাস। তবে থেকে যবে থেকে ক্যাপিটালিজম এসছে, যবে থেকে প্রাইভেট প্রপার্টি বা আমি একটা বিশেষ ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা আমি লাভ করছি, তার মানেটা কি? তার মানে আমি উইমেন আমার সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি, উইমেনদেরকে আমি সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করব। এই কথাটা মার্কসিস্ট ফেমিনিস্টরা প্রথমবার বলতে আরম্ভ করলো। এর পরের দিন মার্কসিস্ট ফেমিনিজম অল্প বলে আমরা গাইনো ক্রিটিসিজমে যাব। গাইনো ক্রিটিসিজম কাকে বলে সেটা আমরা দেখব, একটু কমপ্লেক্স, এবং তারপরে আমরা আমরা ফ্রেঞ্চ ফেমিনিজম, যেটা বেশ কমপ্লেক্স, সেটা নিয়ে আলোচনা করব, এবং তারপরে আরেকটু কমপ্লেক্সে যাব, সেটা যে জুডিথ বাটলারের থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজমের একেবারে টপ নচ জুডিথ বাটলার পারফরমেটিভ সেক্সুয়ালের কথা তিনি বলতে আরম্ভ করবেন। সো এর পরের দিনের ক্লাসে আমরা গাইনো ক্রিটিসিজম বাই এলেন শোওয়াল্টার এবং ফ্রেঞ্চ ফেমিনিজম, মানে তিনজনকে নিয়ে ফ্রেঞ্চ ফেমিনিজম, একটা হচ্ছে জুলিয়া ক্রিস্তেভা, একটা হচ্ছে তোমার হেলেন সিক্সিউস, আর একটাকে জুলিয়া ক্রিস্তেভা, হেলেন সিক্সিউস, আর নাম ভুলে গেলাম, বলো, আর জুলিয়া ক্রিস্তেভা, হেলেন সিক্সিউস আর লুইস ইরিগ্যান। এই তিনজনকে নিয়ে পরের ক্লাসে এবং এলেন শোওয়াল্টারকে নিয়ে আমি আলোচনা করব। আজকে আমরা যেটা পড়লাম খুব ভালো করে, ফার্স্ট ওয়েভ এবং সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজম। ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজমে পড়লাম কাকে কাকে? মেরি উইলস্টনক্রাফটকে পড়লাম একদম শুরুর দিকে, ভিন্ডিকেশন অফ দ্য রাইটস অফ দ্য উইমেন, পড়লাম জন স্টুয়ার্ট মিলের সাবজেকশন অফ দ্য উইমেন, আমরা পড়লাম ভার্জিনিয়া উলফ, আ রুম অফ ওয়ানস ওন, খুবই ইম্পর্টেন্ট, আমরা পড়লাম সিমন দি বোভেয়ার, আমরা খানিকটা পড়লাম সুলামিত ফায়ারস্টোন এবং ব্রেটি ফ্রিড্যান, খানিকটা পড়লাম, পড়ে আমরা গেলাম খুব ইম্পর্টেন্ট কেট মিলেটের লেখা সেক্সুয়াল পলিটিক্স, 5 নম্বর 10 নম্বরে পড়ার হাই চান্স। পরের দিন মার্কসিজম ফেমিনিজম, মার্কসিস্ট ফেমিনিজম,
এবং আমরা গাইনো ক্রিটিসিজম এবং ফ্রেঞ্চ ফেমিনিজমে যাবো। আশা করছি তোমাদেরকে মোটামুটি বোঝাতে পেরেছি। বলো, কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে প্রশ্ন করতে পারো। দ্য ফাইনাল সলিউশন কি ফেমিনিস্ট টেক্সট হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্যই ফাইনাল সলিউশনকে ফেমিনিস্ট টেক্সট হিসেবে গণ্য করা যেতেই পারে, ডেফিনেটলি এবং ডেফিনেটলি। আর কারোর কোনো প্রশ্ন, কোনো ধরনের কোনো জায়গায় কনফিউশন এই জায়গাটা নিয়ে নেই আশা করছি, নাকি? বেশ, জাভেদ, শুভাশিস, কারুর স্মৃতি, অর্পিতা, অনুকৃতি, ঋষিকেশ, কারুর কোনো প্রশ্ন নেই? আমি রেকর্ডটা তাহলে অফ করছি। বেশ বেশ বেশ।